in declaring this graduation ceremony open. We cordially invite Professor Rambabu Kodali, Vice Chancellor of Vasireddy Venkatadri International Technological University, to deliver the welcome address. Sir. Namaskar. Chief guest, Honorable former Vice President of India, Sri Venkaiah Naidu Garu. Guest of honor, Honorable former High Court Judge of Andhra Pradesh, Justice Sri Ramakrishna Prasad Garu. Honorable Founder and Chancellor of VVIT University, Sri Vasireddy Vidyasagar Garu. Respected Professor C.S. R.K. Prasad, Vice Chancellor of JNTU Kakinada. Officials of JNTU Kakinada, members of governing body, members of Board of Management, members of Finance Committee, members of Academic Council, principal, deans, directors, head of departments, control of examinations, associate deans, deputy directors, assistant directors, faculty, non-faculty, graduation day committee members, registrar, and my dear graduates and their proud parents, respected invitees and media friends. It is my great privilege to extend a warm welcome to all for the 4th annual graduation day of the Institute. Very good evening and namaskar to all of you. The university has 10,692 students, including UG, PG and research scholars. The 11 departments of university offer undergraduate, postgraduate and doctoral programs in engineering and technology, applied sciences, humanities and social sciences and management. Institute is focusing on quality of education and academic flexibility, which enables the academic excellence of the institute. Academic flexibility of the curriculum enables multidisciplinary learning. I would like to congratulate all the graduates who will be receiving degrees from the institute today. It is a proud moment for the institute that 1,345 undergraduate students are being conferred with their degrees. The girl students are 616 and boys are 729. I am privileged to state that 12 gold medals are being awarded. Honorable Chief Guest Sir and Honorable Guest of Honor, I would like to share some of the milestone achievements of the university. Humble beginning as a Vasireddy Venkatadri Institute of Technology in 2007 with 4 UG programs in engineering with intake of 240 students and affiliation to the JNTU Hyderabad and approval from AICTE. In 2008, the affiliation is transferred from the JNTU Hyderabad to JNTU Kakinada, and in 2016, permanent affiliation to JNTU Kakinada. In 2016, accredited by NAC with CGPA of 3 on 4-point scale at A grade in its first cycle of accreditation for 5 years, extended up to 2024. In 2016, established 15 Cement Center of Excellence labs through APSSDC, Government of Andhra Pradesh. In 2016, 2 BTech programs, EC and IT, are accredited by NBA for 3 years. In 2018, 3 BTech programs, EEE, CSE and ME, are accredited by NBA for 3 years. In 2018, sanctioned established CM Skill Development Center by APSSDC. In 2019, Institute becomes autonomous institution. In 2021, 5 research centers were recognized by JNTU Kakinada. In 22-23, Infosys is the academic partner. In 2023, international MOUs for academic collaborations. In April 2025, Vasireddy Venkatadri Institute of Technology, an autonomous institution, is established a Vasireddy Venkatadri International Technological University, Nambur, by the Andhra Pradesh Private Universities Establishment and Regulation Act 2016. Institute is implementing the 4P excellence model for the academic excellence, continuously focusing on
academic programs, people, process and procedures, and partnership to enhance the academic excellence. University is implementing NEP 2020 and best practices for academic excellence. The best practices for the academic excellence are equal importance to the teaching and learning and research, outcome-based education. Academic programs are integrated, modular, flexible, multidisciplinary. Choice-based credit system. Life skills are the part of the curriculum. ICT-enabled teaching learning process. Academic flexibility for interdisciplinary learning such as specialization, minor, honors and research. Enhancing experiential learning, skill development and critical thinking through tutorials, lab experiments, activity-based learning, project-based courses, industry projects and industry internships. Recruitment of the qualified faculty members, development programs for faculty and staff, timely tested, reliable process and procedures to enhance academic rigor, establishment of very good lab facilities, research facilities and research centers, respect for the diversity and community services. Sir, Institute mantra for academic excellence is absolute discipline, absolute education. Chief guest, Honorable Venkaiah Naidu garu, guest of honor, Honorable Justice G. Ramakrishna Prasad garu. Once again, my dear students and their proud parents, we welcome you. Namaskar. We will be privileged to have Professor Y. Mallikarjun Reddy, the principal of Vasireddy Venkatadri Institute of Technology, convey his good wishes to the graduating students. Good evening, ladies and gentlemen. It is my privilege and honor to extend a warm welcome to our distinguished guests. Our chief guest, Honorable Sri M. Venkaiah Naidu garu, former Vice President of India and founder of Swarna Bharat Trust. Our guest of honor, Honorable Sri G. Ramakrishna Prasad, a former Judge, High Court of Andhra Pradesh. Honorable Sri Vasireddy Vidyasagar, Chancellor, VVIT University. Honorable Dr. Rambabu Kodali, Vice Chancellor, VVIT University. Our respected management members, distinguished invitees, parents, deans, directors, head of departments, faculty members, staff members of the print and electronic media, and overall, my dear students graduating. It is my immense pleasure and pride to welcome you all to the 4th graduation ceremony of our institution, a day of celebration, reflection, gratitude, and new beginnings. Today marks not merely the completion of your academic journey, but the commencement of an exciting new chapter filled with opportunities, responsibilities, and lifelong learning. Dear graduate students, over the past 4 years, you have spent countless hours preparing for examinations, working on challenging projects, participating in internships, engaging in research, and building friendships that will last a lifetime. You entered this institution as enthusiastic learners, and today you graduate as confident engineers, innovators, problem solvers, and responsible citizens ready to contribute to the society. Beyond the academics, you actively participate in various student-centric activities through Student Activity Council, a strong body of students. You organized technical events, cultural festivals, intercollegiate competitions under the banner of Viva VVIT and Balasso, and contributed significantly through the NSS, NCC, Alumni Association, and various clubs. These experiences have nurtured leadership qualities, teamwork, social responsibility, and professional ethics, qualities that are equally important as technical competence. Guided by our motto, everyone counts, by our Honorable Chancellor Sri Vasireddy Vidyasagar garu, VVIT has consistently empowered students to realize their aspirations. Over the years, a significant number of our graduates have secured placements in leading multinational companies, core engineering industries, emerging technology firms, startups,
and government organizations, reflecting the quality of education and holistic development fosters to at our institution. Today, as we celebrate your graduation, it is important to recognize the rapidly changing world you are entering. The engineering profession is undergoing an unprecedented transformation driven by artificial intelligence, machine learning, robotics, cloud computing, cybersecurity, data science, semiconductor technologies, electronic mobility, renewable energy, agriculture sector, and industry 4.0. As you step into the world transformed by artificial intelligence, remember that AI is not replacing engineers. It is redefining engineering. While routine tasks are increasingly automated, new opportunities are emerging across software, core engineering, manufacturing, robotics, semiconductors, healthcare, renewable energy, and research. Industries today seek engineers who combine technical enterprise with creativity, critical thinking, adaptability, and strong ethical values. The future belongs to lifelong learners who continuously upskill and work alongside artificial intelligence to solve real-world challenges. View AI is not as a threat, but as a powerful tool that enhances human potential. Let your education be a foundation for innovation, your knowledge, a means to serve society, and your integrity, the guiding force behind every decision. Whenever your journey leads higher education, industry, entrepreneurship, research, or public service, carry the values of VVIT with pride and strive to create a better future of your nations and the world. Never forget the classrooms where you learned, the mentors who inspired you, the friends who stood behind you, and the institution that shaped your journey. You are not just graduates of VVIT. You are lifelong ambassadors of this institution. Stay curious, stay ethical, stay humble, never stop learning, never fear failure, and never lose the courage to dream big. Before I conclude, I express my heartfelt gratitude to the parents and guardians who unwavered support, sacrifice, and encouragement have made this day possible. I also sincerely thank our dedicated faculty and staff for their commitment to nurturing the academic and professional growth of every student. Dear students, today you receive a degree, but more importantly, you inherit a responsibility to use your knowledge for the benefit, for the betterment of society, and to uphold the values of integrity, excellence, and service wherever life is take you. On behalf of the management, faculty, and staff of VVIT, I congratulate each one of you on this remarkable achievement. May your future be filled with success, purpose, and fulfillment. I wish you all bright and rewarding future. Congratulations, class of 2026. Thank you and Jai Hind. We respectfully invite the Honorable Chancellor of Vasireddy Venkatadri International Technological University, Sri Vasireddy Vidyasagar Garu, to deliver. పెద్దలకు నమస్కారం. గుడ్ ఈవినింగ్. చిన్న మెసేజే. ఆల్వేస్ బీ గుడ్, డూ గుడ్ టు ఆల్. Normally we do anything because we want to be happy. Just believe me, if you are good inside, if your conscience knows that you are good inside, you will always be happy in your life. Take care. All the good wishes. I now invite Professor V. Ramachandran, Head of the Department of Computer Science and Engineering, to introduce our guest of honor, Honorable Justice Sri Gandamaneni Ramakrishna Prasad, former Judge of the High Court of Andhra Pradesh. Thank you, sir. Respected Honorable Chief Guest, distinguished dignitaries on the dais, members of the management, faculty, proud parents, dear graduating students and esteemed guests, a very good evening to all.
it is my great privilege and honor to introduce our esteemed guest of honor for today's graduation day ceremony, Honorable Justice Sri Gannamaneni Ramakrishna Prasad Garu, a distinguished legal luminary, an accomplished scholar, and a respected member of the judiciary. Justice Ramakrishna Prasad Garu has had a wide spectrum of cases, including constitutional law, administrative law, commercial law, corporate law, arbitration, consumer dispute, medical negligence, civil and criminal matters, public interest litigation, service law, and land acquisition cases. He has served as a standing counsel for several reputed organizations, including APSRTC, GHMC, Andhra University, Acharya Nagarjuna University, NIMS, and Sri Venkateswara University, besides serving the government of Nagaland and Rajya Sabha Secretariat. As a matter argued by him in the intellectual forums, Tirupati versus State of Andhra Pradesh has earned a place in the environmental law syllabus of Delhi University, which itself reflects the significance of his legal contributions. In recognition of his exceptional service and expertise, he was elevated as a judge of the High Court of Andhra Pradesh on 14th February 2022. Dear graduates, today you are all privileged to hear from a person whose life teaches us the values of perseverance, discipline, legal scholarship, and justice. His journey is an inspiration for all of us. On behalf of entire Vasireddy Venkatadri International Technological University, it is our proud privilege to warmly welcome Honorable Justice Sri Gannamaneni Ramakrishna Prasad Garu and request him to kindly address the gathering and bless our graduating students. Sir, may I humbly invite you to address the august gathering. Thank you, sir. ఈనాటి ముఖ్య అతిథి తెలుగు వారి ముద్దుబిడ్డ గౌరవనీయ ఎం వెంకయ్య నాయుడు గారు, మాజీ భారత ఉపరాష్ట్రపతి గారు, అట్లాగే ఛాన్సలర్ విద్యాసాగర్ గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ కొడాలి రాంబాబు గారు, ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ మల్లికార్జునరావు గారు, మల్లికార్జున రెడ్డి గారు, faculty members, respected parents, dear students, and the graduates who are just about to receive your degrees. This is my second visit to this institution. The first visit was in 2022 when I had attended as a guest for your first graduation ceremony in this university. Now the Vice Chancellor has just mentioned about 1100 or 1200 students are now going to have completed their engineering graduation and they are going to receive the degrees. You are just at the threshold. This is not the end, but it's just the beginning of life. You have fulfilled the partial dreams of your parents by completing the course successfully. Various disciplines of engineering you all have studied. The purpose of a study, particularly engineering, has got great significance. Great significance even for the nation as well. Longevity of human beings have increased. Even the governments have increased the age of superannuation. That means age of retirement also has been increased because the health of humans have improved. Technology in agriculture has improved. When you compare the kind of agricultural practices that we had maybe about 30 or 40 years back or even 70 years back, and today we have advanced, we have gone much ahead. Now we have traveled this far. The warfare has also tremendously changed. The comforts for human beings have changed. How this kind of a change has happened
can you visualize? It all happened because of the engineers. The dedicated and hard work of the engineers of this nation and the world, that we have reached this far, and we have, even the methods of teaching have changed only because of the development of technology. So for every use of, say, science, the technology is involved and there is an engineer behind this technology. This is the importance that this world gives for engineers. Now, what challenges are there before you, and what are the responsibilities as an engineer which is there before you? Your professors would have taught your subjects technically. Your parents would have taught as to how to survive in the society, but nobody would have told you that there are ethical and moral aspects for every profession, and more so for the engineers. There are ethical and moral aspects. How do you use your knowledge? Is it for the benefit of the humankind, or is it for the destruction of humankind? Is a choice which every engineer will have to make in this regard. Every development adds to the life of the citizen, for betterment of the citizen, and you are all responsible for it. Now, with lot of effort and industry you have put in and secured the degrees, probably some of you will be going for the higher studies, but in any case, at some point, you will join the stream, mainstream, and contribute to the nation your services and resources. While you do so, please bear this in mind, that these ethical aspects of your knowledge must always be adhered, never to deviate from this. You can always see, you have the technology, the choice is yours whether you want to use it for a good reason or a bad reason. So these are things which are not challenges, but every engineer should keep in mind while they pursue their endeavors. Nation has a great expectation from you all. Here is a batch of engineering students, and continuously batches and batches will graduate in this institution and across the country. And the endeavor of the engineers must be only this, that you must contribute to the society and to this great nation, Bharat. On behalf of the people of the nation, the Bharat welcomes you all to come into the life. I wish you all the best for your future endeavors. Jai Hind. Thank you very much. I now invite Professor V. Ramachandran to introduce our chief guest, Honorable Sri Muppavarapu Venkaiah Naidu garu, former Vice President of India. Thank you, sir. Respected dignitaries on the dais, honorable guest of honor, members of management, faculty, parents, graduating students, and esteemed guests, a very good evening again. It is my immense pride and profound honor that I stand before you to introduce our honorable chief guest for this graduation day, Sri Muppavarapu Venkaiah Naidu garu, a name that needs no introduction. A distinguished statesman, an inspiring leader, an exceptional parliamentarian, and one of the India's most respected public figures, Sri Honorable Venkaiah Naidu garu's life journey is a shining example of leadership, discipline, and dedicated service to the nation. Born on 1st July 1949 in Chotpalam village of Nellore district, Andhra Pradesh,
He pursued his education at VR High School, Nellore, completed his bachelor's degree in politics and diplomatic studies from VR College, and later earned his law degree from Andhra University. His leadership qualities became evident from his student days, where he actively participated in student movements and democratic initiatives. His public life spans over 5 decades, during which he served in several prestigious capacities, including as the 13th Vice President of India, Chairman of Rajya Sabha, Union Minister for Rural Development, Urban Development, Parliamentary Affairs and Information and Broadcasting. His contributions to strengthening parliamentary democracy and national development remain exemplary. Beyond politics and governance, Sri Venkaiah Naidu garu has made remarkable contributions to the society through the Swarna Bharat Trust, an institution founded by him with the vision of empowering youth, women and farmers through education, skill development, leadership training, healthcare and community welfare initiatives. Through this trust, he has impacted thousands of lives by promoting social transformation, value-based leadership and rural upliftment. His commitment to public welfare extends to health camps, educational support, environmental awareness and community empowerment programs, reflecting his deep-rooted belief that true leadership lies in service to the society. He has always been a passionate advocate for rural development, Indian languages and democratic values. His remarkable wit, eloquence and deep understanding of governments has made him one of the most admired voices in Indian public life. His journey teaches us the importance of perseverance, patriotism, discipline and lifelong learning. So dear graduates, today you are truly fortunate to receive guidance from a leader whose life beautifully combines public service, social responsibility and nation building. His journey reminds us that success is meaningful only when it contributes to the larger good. On behalf of the entire VVIT family, it is my proud privilege to extend a warm and heartfelt welcome to our honorable chief guest, Sri Venkaiah Naidu garu, and request him to kindly deliver the graduation day address and bless our graduating students. Sir, may I humbly invite you to address the August gathering. గౌరవ న్యాయమూర్తి శ్రీ గన్నమనేని రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు, గౌరవ ఛాన్సలర్ శ్రీ వాసిరెడ్డి విద్యాసాగర్ రావు గారు, గౌరవ వైస్ ఛాన్సలర్ శ్రీ కొడాలి రాంబాబు గారు, గౌరవ రిజిస్ట్రార్ శ్రీ వై మల్లికార్జున్ రెడ్డి గారు, అకాడమిక్స్ డైరెక్టర్ ఆచార్య గిరిబాబు గారు, అలాగే పరీక్షలకు నిర్వహణ అధికారి శ్రీ ఆచార్య పి అమ్మిరెడ్డి గారు, అన్ని విభాగాలకు చెందిన అధిపతులు, విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, మీ పెద్దలకి అందరికీ నా నమస్కారాలు, పిల్లలకి అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. నేను తెలుగులో మాట్లాడడం ఇష్టపడతాను, ఎందుకంటే నేను తెలుగువాణ్ణి కాబట్టి. మీరు కూడా తెలుగు వాళ్ళు అనుకుంటాను. నేను తెలుగు మనకి వెలుగునిస్తుంది. తెలుగు మన మాతృభాష, తెలుగు మన అమ్మ భాష. అందుకన్నా మనం ఎక్కడ ఉన్నా, ఏం చదివినా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నప్పుడు, పొరుగు వారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడాలి. దాని అర్థం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకూడదని కాదు. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలా, హిందీ నేర్చుకోవాలా, ఇతర భాషలు ఎన్ని భాషలు వీలైతే అన్ని భాషలు నేర్చుకోవాలా. కానీ అమ్మ భాషను మర్చిపోకూడదు. అమ్మ భాష కంటి చూపు లాంటిది, ఇంగ్లీషు కళ్ళద్దాలు లాంటిది. కళ్ళుంటే కళ్ళద్దాలు పనిచేస్తాయి. కంటి చూపే లేదనుకోండి, నువ్వు రెబాన్ గ్లాసుని పెట్టుకున్నా జుబాన్ నుంచి ఏం బయట రాదు. ఈ విషయాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో కూడా ఉంది.
డిగ్రీలు పూర్తి చేసుకొని సరికొత్త ఆశలతో ఆత్మవిశ్వాసంతో సమాజంలోకి అడుగు పెడుతున్న మీ అందరికీ లేదా ఉన్నత కోర్సులకు వెళ్ళదలుచుకుని మీ అందరికీ నా యొక్క శుభాకాంక్షలు. మిమ్మల్ని ఈ స్థాయికి తీసుకువచ్చిన కష్టపడి శ్రమించి వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడి మిమ్మల్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చిన మీ తల్లిదండ్రులకు, అలాగే మీకు మంచిగా పాఠాలు బోధించిన మీ ఆచార్యులు గురువర్యులకు అందరికి కూడా నా అభినందనలు, నమస్కారాలు. ఈరోజు శ్రీ వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రి ఇంటర్నేషనల్ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉంది. నేనేమంటున్నానంటే మమ్మల్ని అందరినీ మేనేజ్మెంట్తో సహా మీరు ఎక్కడ చదివారంటే వివిఐటి అని కాదు, మేము శ్రీ వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రి ఇంటర్నేషనల్ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నామని చెప్పని గర్వంగా చెప్పగలిగి ఉండాలి. మన పూర్తి పేరు చెప్పడం మన పద్ధతి, మన సాంప్రదాయం. ఆ ఇంగ్లీష్ వాడు పోతా పోతా మనకు వాళ్ళ భాషను మన మీద రుద్దారు. సరే, మన పేర్లు మనం మర్చిపోయేట్టుగా పొట్టి చిట్టి మాటలతో మన పేర్లు పెట్టి వాళ్ళ పేర్లేమో చాలా రాబర్ట్ క్లైవ్, లేకపోతే అలెగ్జాండరు, లేకపోతే ఇంకా పెద్ద పేర్లు ఎవరు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా పెట్టిపోయారు. అందుకని మనము మన పూర్తి పేర్లు చెప్పాలి. నీ పేరు ఏంటంటే నీ ఇంటి పేరు, నీ పూర్తి పేరు చెప్పగలిగి ఉండాలి. ఆ చెప్పేందుకు ఆత్మవిశ్వాసం నీకు ఉండాలి. ఇది నేను మొదటగా మీకు చెప్పే సలహా. నేను అందరిని ఏమని కోరుతున్నానంటే, మీరు తెలుగువారి ఎందుకు గర్వించండి. ఈ మన వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రి ఇంటర్నేషనల్ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీలో స్నాతకోత్సవంలో పట్టాలు పొందిన విద్యార్థులుగా గర్వించండి. అటన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఈ సువిశాల భారతదేశంలో పౌరులైనందుకు ఇంకా గర్వించాలా, భారతీయులుగా మనం నివసించాలా, భారతీయులుగా మనం వెలుగొందాలని చెప్పి నేను కోరుతూ ఉన్నాను. నేను ఉపరాష్ట్రపతిగా పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత 2 లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నాను. ఒకటి, మాతృభాషను మన పిల్లలకు, మన యువతరానికి, నవతరానికి, మన బిడ్డలందరికీ దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలియజెప్పడం. రెండవది, మన భారతీయ సంస్కృతి ఆదికాలం నుంచి, వేదకాలం నుంచి, పుణ్యకాలం నుంచి, పురాణకాలం నుంచి మన పూర్వీకులు అనుభవించి, రంగరించి, మేళవందించి మనకు అందించిన భారతీయ సంస్కృతి, సాంప్రదాయం, క్రమశిక్షణ, ఐకమత్యం, కుటుంబ భావన, తల్లిదండ్రుల పట్ల ప్రేమ, తాత ముత్తాతల పట్ల మరింత గౌరవం, మన తోటి వారి పట్ల కనికరం. షేర్ అండ్ కేర్ ఈజ్ ద కోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ. నువ్వు ఆస్తిని పెంచుకో, ఇతరులతో పంచుకో. షేర్ అండ్ కేర్ అనేది ఉందో ఇది మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఒక భాగం. మన చెట్లు ఉన్నాయనుకోండి, చెట్లు పండ్లు ఇస్తాయి, దాన్ని అవి ఉపయోగించుకో మన కోసం. ఆవు పాలన ఇస్తుంది తన బిడ్డల కోసం, తన బిడ్డలని భావించే మన అందరి కోసం. అంటే ఈ షేర్ అండ్ కేర్ అనేది మన సంస్కృతిలో, మన ప్రకృతిలో ఒక భాగం ఉంది. దాన్ని మన అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. మీరు యువకులు, విద్యార్థులతో ముచ్చటించి ఈ భారతదేశాన్ని సుసంపన్నం చేయాలా, శక్తివంతం చేయాలా, ప్రధానమంత్రి గారు కోరుతున్న వికసిత భారతం వైపు మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రోత్సహించి నడిపించాలనేది నా ఉద్దేశం. నాకెవరో అడిగారు ఆ మధ్య, సార్ మీరు ఆర్ రిటైర్డ్ అని. నేను చెప్పాను, ఎస్ ఐఎమ్ రిటైర్డ్ బట్ నాట్ టైర్డ్ అని చెప్పాను. ఆ తర్వాత చెప్పాను తెలుగులో, పదవీ విరమణ చేశానే కానీ పెదవీ విరమణ చేయలేదు. తిరుగుతూనే ఉంటాను, అందరినీ కలుస్తూనే ఉంటాను. నా ఆఖరి శ్వాస వరకు నా దేశం, నా బిడ్డలు, మా పిల్లలు, వాళ్ళందరికీ నేను అనుభవించినట్టు యొక్క అనుభవం ద్వారా తెలుసుకున్న విషయాలను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటానని చెప్పి వారికి చెప్పాను. దానిలో భాగంగానే ఇక్కడ మీ యొక్క విద్యాలయానికి ఇవాళ వచ్చాను. నా విద్య కేవలం జీవికార్థం, విద్వయా హి జ్ఞానము పార్జనీయం, జ్ఞానేన ధర్మశ్చ యశశ్చ కీర్తి, తతః పరమోక్ష పదం ప్రయాతి. విద్య అనేది చదువు కేవలం ఉపాధి కోసము కాదు. చదువు నిజమైన జ్ఞానాన్ని ఆర్జించడానికి, జ్ఞానం ద్వారా ధర్మం, కీర్తి, ప్రతిష్టలు లభిస్తాయి.
అంతిమంగా అది మానవుడిని ఉన్నత స్థానానికి తీసుకెళ్తుందని ఆ శ్లోకం యొక్క అర్థం. అందువల్ల మనం ఈ విద్య అనేది సంస్కారాన్ని పెంచాలి. సంస్కారం పెంచలేని విద్య అది నిరర్ధకం. విద్యార్థిని ఒక పరిపూర్ణ మానవుడిగా తయారు చేయాలి. సమాజం పట్ల బాధ్యత ఉన్న పౌరులుగా మార్చాలి. ఈ యొక్క శ్రీ వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రి ఇంటర్నేషనల్ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ శ్రీ విద్యాసాగర్ గారి యొక్క నాయకత్వాన చక్కని ప్రమాణాలతో, ఉన్నత ప్రమాణాలతో, ప్రేమ అభిమానాలతో కూడిన మంచి విద్యను మీకు అందిస్తుందని తెలిసి చాలా సంతోషించాను. దానికి విద్యాసాగర్ గారిని నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యూ విద్యాసాగర్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ సచ్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్ లైఫ్, values in life, and teaching them, passing on them to the younger generation who are the future of our country. Students, you must have passion to know the subject, to have the knowledge. Passion for the nation without any omission or expecting any commission or any remission. You must have passion for the nation. This should be our attitude. ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. దేశం అంటే ఏమిటి? దేశం అంటే లక్షల మంది, కోట్ల మంది ప్రజలు, నదీ నదాలు, మన యొక్క ప్రకృతి మనకు సంభవించిన చెట్లు, వీటన్నిటినీ మనం పరిరక్షించుకోవాలి. ఇది మన ప్రథమ కర్తవ్యము. దీన్ని దయచేసి అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిగా నేను కోరుతూ ఉన్నాను. టెక్నాలజీ ఎంత పెరిగినా మానవీయ విలువలు పెరగకపోతే అది అనర్థానికి దారితీస్తుంది. సాంకేతికకు సంస్కారం తోడైతే అది నిజమైన ప్రగతి సాధ్యమవుతుంది. ప్లీజ్ అండర్లైన్, సాంకేతికత అంటే టెక్నాలజీకి సంస్కారం, కల్చర్ తోడైతే అది నిజమైన ప్రగతికి మూలమవుతుంది. ప్రస్తుతం మన ప్రపంచం ఎన్నో భౌగోళిక, రాజకీయ ఉద్రిక్తలతో, సవాళ్లతో కూడుకుని ఉంది. ఒకవైపు రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, మరొకవైపు పశ్చిమాసియాలో ఇజ్రాయెల్ చైనా సంఘర్షణ కారణంగా అంతర్జాతీయ సప్లై చైన్ దెబ్బతిన్నది. దాంతోపాటు అమెరికా అధ్యక్షుడు శ్రీ జార్జ్ ట్రంప్, ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో ఆయనకి తెలవకుండా అనవసరమైన మాట్లాడుతూ అమెరికా స్థాయిని దిగజారుస్తూ అనవసర యుద్ధాన్ని ఇవాళ ప్రపంచంపై రుద్దాడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. సరుకుల రవాణా ఖర్చులు పెరిగిపోయాయి. అనేక దేశాల ఆర్థిక మందగమనం మొదలైంది. తీవ్ర ద్రవ్యోల్బణంతో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాయి అనేక దేశాలు. ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా, ప్లీజ్ అండర్లైన్, ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా మన భారతదేశం అద్భుతమైన స్థిరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంది. When you compare with any other nation in the West, we are the best as of now. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత అభివృద్ధి రేటు 7.6%. ప్రపంచంలో అలా జపాన్ లాంటి దేశాలను వదిలిపెడితే తప్పితే అన్ని దేశాల కన్నా మనము అభివృద్ధి రేటులో ముందున్నాము. భారతీయులందుకు మనందరం గర్వించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. దీనికి కారణం ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, ట్రాక్టర్ నడిపే రైతులు, యాక్టర్లు, ఈ దేశ వివిధ రంగాల్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఖ్యాతి చెందుతుంది. అమెరికా చాలా ముందుకు పోయింది కదా, కానీ ఇంటర్నేషనల్గా ఉన్న పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నింటిలో చూస్తే ఇవాళ ఒక నాదెళ్ల సత్య, మైక్రోసాఫ్ట్, ఒక సుందర పిచాయ్, ఒక ఇందిరా నూయి, వీళ్ళందరూ మన భారతీయులు కావడం మన గర్వకారణం. వాళ్ళు నాయకత్వం వహిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే తెలివి ఈ నేలలో, ఈ భూమిలో, ఈ ఆకాశంలో, ఈ గాలిలో, ఈ నీరులో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. తెలివితేటలు ఉన్నాయి. వాటిని మనం సరిగా ఉపయోగించుకొని విశ్వవిద్యాలయాల్లో వాటికి సానబెట్టి వాటికి మంచి మార్గం చూపిస్తే అద్భుతమైన తెలివితేటలతో మన యువతరం ముందుకు వస్తుంది. తద్వారా దేశం కూడా ముందుకు వెళుతుంది. ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఏం చెప్పాడు తెలుసా? ఒకప్పుడు సగటుగా 2.8 నుండి 3% మాత్రమే ఉన్న తరుణంలో ప్రపంచ సగటు ఆర్థిక అభివృద్ధి రేటు మన దేశం ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా తయారైంది. కానీ అది చాలదు. 2047 నాటికి మన దేశం మరింత శక్తివంతమైన దేశంగా తయారు కావాలి.
అనే విషయాన్ని ప్రధానమంత్రి గారు మనకు నొక్కి చెబుతూ ఉన్నారు. అందువల్ల దయచేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతూ ఉన్నా, క్రమశిక్షణ పాటించండి, సమర్థవంతమైన నాయకుడిగా ఎదగండి. మీ రంగాల్లో చాలా దేశాలు బహుళజాతి సంస్థలు ఉత్పత్తి రంగంలో మాత్రమే ఒక దేశంపై ఆధారపడకూడదని చైనా +1 వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తున్నాయి. దీనికి అత్యంత నమ్మకమైన ప్రత్యామ్నాయం, ద రియలిస్టిక్ ఆల్టర్నేటివ్ టు దిస్ ఈజ్ ఇండియా, దట్ ఈజ్ భారత్. ఒకప్పుడు భారతదేశం అంటే కేవలం ఐటీ బ్యాక్ ఆఫీస్ అనేవారు. నేడు గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన మొత్తం ప్రపంచ ఐఫోన్ ఉత్పత్తిలో దాదాపు 25% వాటాను భారతదేశంలో తయారు చేస్తుంది. మీ తెలివితేటలకు, మన ఇంజనీర్లకు, మన టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్కు హ్యాట్స్ ఆఫ్. వాళ్ళ యొక్క తెలివితేటల వల్లనే భారతదేశంలో ఈ పరిస్థితి వచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న డిజిటల్ లావాదేవీల్లో 46% వాటా భారత్లోనే ప్రపంచంలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నాం. మనం ఇంతటితో ఆగకూడదు. మీలాంటి యువకులు ఈ ప్రస్థానాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. భారతదేశంలో ప్రపంచంలో కల్లా అత్యంత యువశక్తి ఉన్న దేశం ప్రపంచంలో భారతదేశం. ఎందుకంటే మన దేశంలో సగటు వయసు 28 సంవత్సరాలు. నేషనల్ యావరేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ 28 years. దట్ మీన్స్ వీఆర్ ద యంగెస్ట్ నేషన్ విత్ దట్ పాపులేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. కాబట్టి 65% కంటే ఎక్కువ మంది 35 ఏళ్ళ లోపల యువకులు ఉన్నారు మన దేశంలో. 65 ఏళ్ళ 35%. ఈ ప్రపంచంలో మరి ఏ దేశానికి అవకాశం లేదు. ప్రపంచానికి అవసరమైన నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులను అందించగల ఏకైక దేశం భారతదేశం మాత్రమే. అందువల్ల దీన్ని మరింతగా ఆ స్థాయిలో ఉంచాలంటే మీ తెలివితేటలపై ఆధారపడి ఉంది, మీ క్రమశిక్షణపై ఆధారపడి ఉంది, మీ శక్తిపైన ఆధారపడి ఉంది. నిన్నటి వరకు కేవలం కోడింగ్ యుగం ఉండేది, కానీ నేడు వైబ్ కోడింగ్ యుగంలో ఉన్నాం మనం. ఇవాళ అంటే వాడుక భాషలో మన అవసరాలను చెప్తే కావలసిన విధంగా అప్లికేషన్ తయారైపోతున్నాయి. ఏజెంటిక్ ఏఐ యుగం నడుస్తూ ఉంది. ఈ టెక్నాలజీలను సామాజిక అవసరాల కోసం అందిపుచ్చుకోవాలి. గ్లోబల్ టెక్నాలజీని నిర్దేశించే ఆవిష్కర్తలుగా ప్రపంచ సమస్యలకు పరిష్కారం చూపించేలా మన యువతరం యొక్క దృక్పథం, యాటిట్యూడ్ మారాల్సిన అవసరం ఉంది. మన ఆలోచనలను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలా. వాతావరణ మార్పులు బాగా భయపెడుతున్నాయి మనందరినీ. ఎండాకాలం భయంకరంగా తయారైంది. వానాకాలం వస్తుందో రాదో తెలవకుండా ఉంది. ఇది కేవలం మనకే కాదు, ప్రపంచంలో అమెరికా ఎంత అభివృద్ధి చేసిన దేశం అంటారు. అక్కడ కూడా అటు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో అటు వెళితే వరదలు, అకాలమైన వర్షాలు, అకాలమైన అగ్ని ప్రమాదాలు ఇవన్నీ కూడా నడుస్తున్నాయంటే ప్రకృతిని మనం దుర్వినియోగం చేశాం. ప్రకృతి ఇవాళ మన మీద ప్రకోపం చూపిస్తుంది. అందుకే నేను అందరినీ కోరుతున్నా, దయచేసి ప్రకృతితో కలిసి జీవించండి. ప్రకృతి అంటే ఈ భూమి, ప్రకృతి అంటే ఈ గాలి, ప్రకృతి అంటే ఈ నదీ నదాలు, ఈ వాగులు, వంకలు, చెరువులు, వీటన్నిటిని మనం రక్షించుకోవాలా. మనం చెట్లను పెంచి పోషించుకోవాలా. తద్వారా ప్రకృతి మనతో మంచిగా ఉంటుంది. లవ్ అండ్ లివ్ విత్ ద నేచర్, నేచర్ కల్చర్ టుగెదర్ ఫర్ ఎవర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అనే విషయాన్ని అందరూ అర్థం చేసుకొని పాటించాలని కోరుతున్నాను. నేచర్ కల్చర్ టుగెదర్ ఫర్ ఎవర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. ఎవరి కోసమో కాదు, మనం మన కోసం, మన భవిష్యత్తు కోసం, మన పిల్లల కోసం ఈ యొక్క ప్రకృతిని పరిరక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏదో ఎల్ నినో అంటున్నారు. దీనివల్ల ఈ ఏడాది ఎండలు ఎక్కువగా ఉండి వర్షాలు తగ్గుతాయంటున్నారు. ప్రపంచానికి సవాళ్లుగా పరిణమించేటి ఇలాంటి అన్నిటికీ మనము సమాధానాలు కనుక్కోవాలి. నెట్ జీరో ఉద్గారాల లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది 2070 నాటికి. కాబట్టి యువతరం పరిశోధనలు భూమిని కాపాడుకున్నట్టుగా ఉండాలా. ఈ భూమి మన తల్లి లాంటిది, దాన్ని జాగ్రత్తగా రక్షించుకోవాలా. హైడ్రోజన్ ఇంధనం వంటి సుస్థిర ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా యువత పనిచేయాలి. మీరు ఏ స్థాయికి వెళ్ళినా కన్న తల్లిని, జన్మభూమిని, మాతృభాషను, మాతృదేశాన్ని, పాఠాలు నేర్పించిన గురువులను మర్చిపోవద్దని నేను కోరుతూ ఉన్నాను. జన్మనిచ్చిన తల్లిని, పుట్టిన ఊరుని, అలాగే మన మాతృదేశాన్ని, మాతృభాషను అంటే మన భాషను, అమ్మ భాషను, అలాగే గురువులు చెప్పిన పాఠాలను, చెప్పిన గురువులను వీళ్ళని ఎవరిని మర్చిపోవద్దని మిమ్మల్ని అందరూ నేను కోరుతూ ఉన్నాను. ఇది చాలా ముఖ్యం.
మీ మూలాలు మర్చిపోకండి. ప్రపంచంలో ఏ స్థాయికి వెళ్ళినా, ఏ దేశానికి వెళ్ళినా మన మాతృభూమికి సేవ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మీలో కొంతమందికి అమెరికా పోవాలనే లేదా ఇంకో దేశం పోవాలనే కోరిక ఉండొచ్చు. వెళ్ళండి. గో, ల్యాండ్, ఎండ్ అండ్ రిటర్న్. తిరిగి మళ్ళా భారతదేశం రండి, మీ మాతృదేశానికి మీరు సేవ చేయండి అని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాను. అలాగే మీ ఆరోగ్యంపై బాగా శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇవాళ అనారోగ్యం పెద్ద సమస్యగా తయారైంది. పెద్దవాళ్ళలో, చిన్నవాళ్ళలో ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలిని అలవాటు చేసుకోండి. ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలి అంటే ఏం సార్ అంటే ఉదయాన్నే లేయడం, సూర్యోదయంతో లేయడం, సూర్యాస్తమయానికంతా పనులు పూర్తి చేసుకోవడం, త్వరితగతిన నిద్రపోవడం. ఈ టెలివిజన్లు, ఈ ఐఫోన్లు ఇవన్నీ చూడడం తగ్గించాలి. చూడవద్దని నేను చెప్పను, ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే చూడండి. రాత్రి 7 గంటల పైన మీరు ఫోన్ చూస్తే రాత్రి అంతా మీకు ఆ ఫోన్లో వచ్చిన విషయమే గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. నిద్ర సరిగా పట్టదు. నేను అనుభవంతో చెప్తున్నాను, చిన్న విషయం కాదు. దయచేసి మీరందరూ మా బిడ్డలు లాంటి వాళ్ళని ఇందాకే చెప్పాను నేను. నా మనవాళ్ళు, మనవరాళ్ళు కావచ్చు, కొడుకులు, కూతురు కావచ్చు, ఆ వయసులో ఉన్నవాళ్ళు, కోడళ్ళు కావచ్చు. కాబట్టి దయచేసి ఈ ఐఫోను, ఏ ఫోన్ అయినా దీన్ని రాత్రి 7 గంటల పైన ఉపయోగించవద్దు. అలాగే మన సొంత ఆలోచనలకు కాస్త పదును పెట్టండి. ఏమైనా అడిగితే ఇప్పుడు జనం ఏమయ్యా నేషనల్ హైవే నుంచి నంబూరు ఎంత దూరం అనగానే గూగుల్. ఏ అలవాటైపోతే కొద్ది రోజుల తర్వాత మీ అమ్మా నాన్న ఎవరు, గూగుల్. మీ ఆవిడ పేరు ఏంది, గూగుల్ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. సృజనాత్మక శక్తి, మానవ మేధస్సు, దానికి పదును పెట్టాలి మనం. ఆ జ్ఞాపక శక్తిని పెంచుకోవాలి. అది ముఖ్యం. యాంత్రికంగా ఎక్కువ ఆధారపడకూడదు. అవసరమైన చోట ఆధారపడాలి, కానీ అవసరాన్ని మించి యంత్రంపై ఆధారపడకూడదు, మంత్రంపై ఆధారపడకూడదు. మన శరీరం దాన్ని, మన మనస్సును, మన మెదడును దానికి అనుగుణంగా తయారు చేయాలి. మంచి ఉదయాన్నే లేచి మంచి ఆటలు ఆడండి, వ్యాయామం చేయండి. యోగా మనకందరికీ వచ్చే లభించు, మన పూర్వీకులు ఇచ్చినట్టు ఒక వరం. కాబట్టి యోగా, నన్ను ఎవరో అడిగారు, ఒక అబ్బాయి మొన్న, సార్ యోగా చేస్తే నాకేమొస్తుంది సార్ అని. యోగ్యుడి అవుతావురా అని చెప్పాను నేను. యోగా చేస్తే ఏమవుతుందంటే యోగ్యుడి అవుతామని. ఉదయాన్నే లేయడం, కాసేపు శారీరక వ్యవసాయం చేయడం. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫిజికలీ ఫిట్ యు విల్ బి మెంటల్ అలర్ట్. యోగా అనేది కేవలం మోడీ గారు మనకిచ్చింది కాదు. మన ఒక అబ్బాయి అన్నాడు, యోగా మంచిదే సార్ మోడీ అన్నాడు. నేను చెప్పాను, యోగా ఇస్ నాట్ ఫర్ మోడీ, దట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ బాడీ. అండర్స్టాండ్ దిస్. మీ శరీరాన్ని సరిగా ఉపయోగించుకోవడం కోసం మోడీ గారు ప్రపంచం ముందు పెట్టాడు. ఇవాళ ప్రపంచంలో 182 దేశాలు యోగా విద్యను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాయి. అందువల్ల మనము మన కుటుంబాల్లో కూడా కొద్దో గొప్ప చిన్నదైనా సరే యోగాను మన జీవితంలో భాగం చేసుకోండి. మీరు చిన్నవాళ్ళైనా, పెద్దవాళ్ళైనా, ఇంకా పెద్దవాళ్ళైనా దయచేసి అలా ఉన్నప్పుడు మీ ఆరోగ్యం సరిగా ఉంటుంది. రెండవది, నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఉదయంతో పాటు నిద్ర వేయండి. సూర్యాస్తమయానికి పనులు ముగించుకొని పడుకోండి. ఇందిరా వెంకయ్య నాయుడు గారు భారతదేశ ఉపరాష్ట్రపతి, చాలా సీనియర్ నాయకుడు. ఆయన ఏదో పెద్ద పెద్ద విషయాలు చెప్తాడు అనుకుంటే మనకేందో ఉదయాన్నే లేయమని చెప్తున్నాడు. అసలు రహస్యం దాంట్లోనే ఉంది. ఉదయాన్నే లేయండి, వ్యాయామం చేయండి. దాంతోపాటు భారతీయ పురాతన మన పెద్దలు అందించిన వంటకాలు భుజించండి. ఇవాళ అంతా కూడా ఆరోగ్యం చెడిపోవడానికి ఒక ప్రధాన కారణం మనం తినే జంక్ ఫుడ్. మన ఒక అబ్బాయి అన్నాడు, సార్ ఇప్పుడు అంతా అట నొక్కితే వచ్చేస్తుంది సార్. అదేందే, దాని పేరు ఏంది, జొమాటోనో టమాటోనో స్విగ్గీయో బగ్గియో అని. ఒక అబ్బాయి అన్నాడు, సార్ వండడం ఎందుకు సార్, ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్ అని. ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్ అంటే కాన్స్టెంట్ డిసీజ్ రా బాబు, అర్థం చేసుకోదాన్ని అని చెప్పాను నేను. వండిన శుచిగా శుభ్రంగా వండిన భారతీయ వంటకాలు, మన రాగి, మన జొన్న, మన సజ్జ, మన ఆరికలు, మన ముడి బియ్యం, వీటిని మించినట్టు యొక్క ఆహారం మరొకటి లేదు మన దేశంలో. నీకు కావాలంటే, నీకు ఏదైనా కాస్త ఇంకా ఫ్యాషన్గా కావాలంటే మీ హోటల్లో పోయి చూడండి. ఇప్పుడు అంత కొత్తగా హోటల్లో కూడా మనం మొదలుపెట్టారు మార్కెటింగ్. ఏమనంటే రాగి సంగటి, నాటుకోడి పులుసు అని. ఆ రాగి సంగటితో నాటుకోడి పులుసు కలుపుకొని తింటే దాని స్వామిరంగా ఎంత బాగుంటుందో చెప్పాల్సిన అవసరం మీకు లేదు. అలాగే మన పురాతన వంటకాలైనట్టు చింతకాయ, పాత చింతకాయ పచ్చడి. మీకు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నేను. ఆ మధ్య నేను అమెరికా వెళ్ళాను, ఇప్పుడు కాదు చాలా సంవత్సరాల కిందట.
ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు. నాతో పాటు కాంగ్రెస్ నాయకురాలు ఒక ఆమె వచ్చింది. ఒక 7 మంది డెలిగేషన్ వెళ్ళాం. మమ్మల్ని అక్కడ అమెరికాలో వాడు స్వాగతించారు. చెప్పుతూ ఉన్నారు అమెరికా వ్యవస్థ ఎలా ఉందని. నేను ఉదయాన్నే లేచిన తర్వాత హోటల్లో లేచిన తర్వాత ఆడ బ్రెడ్డు, జాము, గుడ్డు, ఆమ్లెట్ అవే ఇస్తున్నారు. నాకేమో అది అంత పెద్ద నచ్చలా. అందుకని నేను ఉదయాన్నే బ్రెడ్ తెస్తే ఆ బ్రెడ్కి పాత చింతకాయ పచ్చడి రాసుకొని తింటా ఉన్నా. నా పక్కన ఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకులు, వెంకయ్యనాయుడు అమెరికా వచ్చినా ఇంకా పాత చింతకాయ పచ్చడి వదిలిపెట్టాదు నువ్వు అన్నాడు. నీకేమో ఇబ్బంది ఉందా నాన్న? నాకేం ఇబ్బంది లేదు. 5 రోజుల తర్వాత 6వ రోజు ఉదయాన్నే బ్రేక్ఫాస్ట్కి కూర్చొని నా బ్రెడ్కి అది పూసుకుంటామి. నాయుడు అది ఉందా? నాకు తెలిసి ఏమందో. ఏంది అన్న? అదే పాత చింతకాయ పచ్చడి ఉందా అని. ఉందమ్మా తీసుకో అని చెప్పా. దాని రుచి పాత చింతకాయ పచ్చడిలో ఉన్న రుచి చెప్పని అనేవి కాదు. ఇవాళ మీ విద్యాలయానికి వచ్చిన అద్భుతమైన పండు మిరపకాయల పచ్చడి, పొడులు, గోంగూర, ఈ కూరలతో నేను భోంచేశాను ఇవాళ. నాకు ఇష్టమని ఎవరో చెప్పినట్టున్నారు. అందుకని విద్యాసాగర్ గారు అలాంటి భోజనం ఏర్పాటు చేశాడు. అది ఎంత తృప్తిగా ఉందో చెప్పడానికి వీలుగా ఉంది. అందువల్ల మీరందరూ అవే తినండి అని నేను చెప్పను, మీ ఇష్టం వచ్చినవి తినండి. కానీ భారతీయ వంటకాలు బాగా వండినవి, బాగా బాయిల్ చేసినవి, బాగా అన్ని దినుసులు, ఆహార దినుసులు ఉంటాయి కదా, ఆ దినుసుల కోసమే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మన దేశానికి వచ్చారు. మొదట మీరు తెరవదేమో సుగంధ ద్రవ్యాలు ఏతున్నాయో వాటి కోసం ముందు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు, పోర్చుగీస్ వాళ్ళు వచ్చారు. ఆ తర్వాత దేశాన్ని చూసి, వాసన చూసి దేశాన్ని, మన దేశంలో నాకు ఐకమత్యాన్ని లేకపోవడం, రాజులు తొగువేసుకోవడం, వాళ్ళందరినీ గమనించి వ్యాపార రీతితో వాళ్ళ మధ్యలో తొగులు పెట్టి దేశాన్ని పరిపాలించారు 200 సంవత్సరాలు. అందువల్ల మన మూలాలు మనం మర్చిపోకూడదు, మన పద్ధతులు మనం పాటించాలి, ఐకమత్యంగా ఉండాలి, కలిసికట్టుగా ఉండాలి. ఐకమత్యంగా ఉండడమే గొప్పతనం. ఐకమత్యం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తెలుసా? మన దేశంలో ప్రపంచానికి మన దేశం అంటే గౌరవం కారణం కుటుంబ వ్యవస్థ. తాత, ముత్తాత, అమ్మ, అమ్మమ్మ, అక్క, చెల్లెలు, వదిన, బావ, మరదలు, ఇలా ప్రేమతో అందరం పిలుచుకుంటూ కుటుంబం అంతా ఒకటిగా ఉంటాం. ఇవాళ ఉద్యోగాలు వచ్చిన మార్పుల వల్ల కుటుంబం అంతా ఒకటిగా ఉండడంలే. కుటుంబం అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉండాలి, కలిసి భోంచేస్తూ ఉండాలి, కలిసి మాట్లాడుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడే మన పరిజ్ఞానం పెరుగుతుంది. నాకు 13వ నెలలో మా అమ్మ ఎద్దు పొడిచి చనిపోయింది, 13th month. నేను తల్లిని కోల్పోయినట్టే చాలా అభాగ్యుణ్ణి. నేను ఎన్నో చూశాను, ఎన్నో సాధించాను, కానీ మా అమ్మని చూడలేకపోయాను. మా అమ్మ పోతే నాకు ఈ ప్రాపంచిక పరిజ్ఞానం అందిందంటే దానికి కారణం మా అమ్మమ్మ, మా తాతయ్య చిన్నప్పుడు నాకు నేర్పించిన ప్రాపంచిక పరిజ్ఞానమే నన్ను ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్ళింది. నేను మీకు కష్టపడితే, ఇష్టపడిన పనిని కష్టపడితే నష్టపడేది లేదని చెప్పేదానికి ఉదాహరణ చెప్తాను. నేను చాలా చిన్న పల్లెటూరులో పుట్టాను, మామూలు రైతు కుటుంబంలో పుట్టాను. ఉదయాన్నే సద్యాన్నం తిన్నాను, 4 కిలోమీటర్లు నడిచి బడికి వెళ్ళాను. బడిలో బెంచీలు లేవు, నేల మీద కూర్చున్నాం. ఒక ఇసుక చాప లాంటి దాన్ని, చిన్నదాన్ని తయారు చేసుకొని దాని మీద కూర్చున్నాను. తర్వాత హై స్కూల్కి వచ్చాను, హై స్కూల్లో ఎస్పీఎల్ అయ్యాను. కాలేజీకి వెళ్ళాను, స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాను. ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాను, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి లా చదవడం కోసం. మా అమ్మ నన్ను వకీలు చేయాలని అనుకుందట. ఆ మాట విని వకీలు అవుదామని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాను. అక్కడ యూనివర్సిటీకి విద్యార్థి సంఘానికి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను. ఆ తర్వాత పార్టీ ఏబీవీపీలో చేరి స్టేట్ సెక్రటరీ అయ్యాను. తర్వాత నేషనల్ సెక్రటరీ అయ్యాను. బీజేపీలో చేరి యూత్ వింగ్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాను, ఆర్ఎండ్ఏ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాను. బీజేపీ స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ అయ్యాను, ఆర్ఎండ్ఏ జనరల్ సెక్రటరీ అయ్యాను. బీజేపీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాను, బీజేపీ ఆర్ఎండ్ఏ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాను. నా చిన్నప్పుడు నేను గోళ్ల పైన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి గురించి రాసేవాడిని. వాజ్పేయి గారు వస్తున్నారు, సాయంత్రం బహిరంగ సభ అందరు రాండి అని జట్కా బండిలో తిరిగి అనౌన్స్మెంట్ చేశాను. అలా జట్కా బండిలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి రాక గురించి అనౌన్స్ చేసిన వెంకయ్య ఒకరోజు అదే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, అద్వానీ ప్రధానమంత్రి, ఉప ప్రధానమంత్రిగా ఉంటే వాడిద్దరి మధ్య కూర్చొని అధికార పార్టీకి అఖిల భారత అధ్యక్షుడు అవుతానని నేను ఊహించలేదు. కష్టపడిన పనిని ఇష్టపడి చేస్తే నష్టపడేది లేదు. దీనికి ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. రాజకుటుంబంలో పుట్టబడలే, జమీందారు వంశంలో పుట్టబడలే, కానీ కష్టపడితే మనం ఏ స్థాయికైనా పోగలమని మీకు చెప్తున్నాను. అఖిల భారత అధ్యక్షుడిని అయ్యాను, కేంద్ర మంత్రిని అయ్యాను, పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిని అయ్యాను,
గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిని అయ్యాను, ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మంత్రిని అయ్యాను, పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ మంత్రిని అయ్యాను. ఈ దేశానికి ఆఖరిగా రెండవ అత్యున్నత రాజ్యాంగ పదవైన ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి చేరుకున్నానంటే దానికి ప్రధాన కారణం క్రమశిక్షణ, ప్రధాన కారణం కష్టపడి పనిచేయడం, ప్రధాన కారణం పెద్దలను అనుసరించడం అని మీ అందరికీ చెప్తూ ఉన్నాను. అక్కడ దాకా వెళ్ళాను కదా, రెండవ రాజ్యాంగ ఉన్నత పదవి దాకా. ఎలా వెళ్ళానంటే ఇందాక చెప్పా కదా, అందువల్ల కేవలం చదువుతో పాటు సంస్కారం ఉండాలి, కష్టపడే అలవాటు ఉండాలి. ఇష్టపడిన పనిని కష్టపడి చేస్తే నష్టపడేది లేదు. దయచేసి రాసుకోండి, రాత్రికి ఇంటికి రూమ్కి వెళ్ళి ఒక అండర్లైన్గా రాసుకోండి. ఇష్టపడిన పనిని కష్టపడి చేస్తే నష్టపడేది లేదు అనే సూత్రాన్ని పాటిస్తే మనం ఎంతటికైనా ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళగలం. ఈ విషయాన్ని గమనించవలసిందిగా నేను విద్యార్థులందరినీ కోరుతూ ఉన్నాను. ఈ భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థ కాల పరీక్షకు నిలబడింది. మనం అమెరికా అక్కడంతా పరిచయం చేస్తారు, ఈయన ఫలానా, ఈ అబ్బాయి ఈయనకు 3వ భార్యకు పుట్టిన 4వ కొడుకు అని. మన దేశంలో ఆ పరిస్థితి లేదు. మన సంస్కృతి వేరు, మన సాంప్రదాయాలు వేరు, మన ఆచార్య వ్యవహారాలు వేరు, మన పద్ధతులు వేరు. ఆ కుటుంబ వ్యవస్థను మనం పరిరక్షించుకోవాలి, ఆ సంస్కృతిని మనందరం పరిరక్షించుకోవాలి. ఇవాళ మేము స్నాతకోత్సవంలో మిమ్మల్ని అందరినీ భారతీయ సాంప్రదాయం దుస్తులు ధరించి రమ్మన్నారు. నేను సరే మామూలుగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా నెల్లూరు పంచ ఈ చొక్కా వేసుకొని పోతూ ఉంటాను. నన్ను ఎవరు అడిగారు, సార్ నౌ దట్ యూ హ్యావ్ బికమ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వాట్ అబౌట్ డ్రెస్ అన్నాను. ఏందయ్యా అడిగా, అదే సార్ మీరు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు కదా, వాట్ అబౌట్ యువర్ డ్రెస్ అని. నేను చెప్పాను, నో చేంజ్ ఆఫ్ డ్రెస్, ఓన్లీ చేంజ్ ఆఫ్ అడ్రస్ అని చెప్పాను. డ్రెస్ మార్చలేదు. ప్రపంచంలో 65 దేశాలు తిరిగాను నేను. అనేక దేశాల యొక్క సంయుక్త సభలో ప్రసంగించాను. సెర్బియా పార్లమెంటు నా కోసం ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి నన్ను వాళ్ళని అడ్రస్ చేయమంది. కానీ ఎక్కడ అడ్రస్ చేసినా నా డ్రెస్సును మార్చలేదు. ఎందుకంటే ఇది నా గుర్తింపు, ఇది నా సాంప్రదాయం, ఇది నా మూలం. సరిగా ఉన్నప్పుడు కోట్ వేసుకొని ఉండొచ్చు, నేను కాదన్నా. మొండిగా సరిగా ఉన్నా సరే అలాగే ఉంటామని చెప్పి అనుకో. మీరు చాలామంది మన భారతీయ సాంప్రదాయం అలాంటిది. చాలామంది పిల్లలు వస్తూ ఉన్నారు, వస్తూ కాగితంతో విసురుకుంటున్నారు. పైన తుండు కూడా పెట్టారు. మా తాత చెప్పారే, ఇది ఎందుకు తెలుసా, ఈ కండువా అన్నాడు. దేనికి తాత అన్న, ఒరే కండువా అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడద్దురా అన్నాడు. ఎట్టు ఉపయోగపడుతుందన్న, ఎండ వస్తే తల మీద వేసుకోవచ్చు, వర్షం వస్తే నెత్తి మీద వేసుకోవచ్చు, దారిలో వస్తున్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో బస్సులు లేవు కదా, దారిలో నడుస్తున్నప్పుడు నిద్ర వస్తే చెట్టు కింద పరుచుకొని తుండు కూడా పడుకోవచ్చు, చెమట పడితే తుడుచుకోవచ్చు, స్నానం చేస్తే తుడుచుకోవచ్చు, అన్నిటికీ ఉపయోగపడద్దురా ఈ కండువా అన్నాడు. దానికి బహుళార్థ సార్థక ప్రయోజనకారిణి. అందువల్ల మన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు పెట్టిన ప్రతి ఒక్కటి మీకు అందాన్ని ఇవ్వడమే కాదు, ఇక్కడి నుంచి చూస్తూ ఉంటే మీరందరూ భారతీయ తెలుగు సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి, అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కండువాలు ధరించి ఎంతో ముచ్చటగా ఉన్నారు. ముచ్చటగా అనిపిస్తుంది నాకు మా పిల్లల్ని ఈ విధంగా చూస్తూ ఉన్నానని. ఎందుకంటే ఇది మన సాంప్రదాయం, మన స్పెషాలిటీ, మన పద్ధతి, దాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. మీ విశ్వవిద్యాలయ స్నాతకోత్సవంలో అందరికీ ఒక్కబోసే గౌన్లు వేసి నెత్తి మీద ఒక టోపీ పెట్టి మొహం సరిగా కనబడకుండా చేయకుండా ఇలా భారతీయ సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో తెలుగు సాంప్రదాయంలో మీకు ఈ దుస్తులు స్నాతకోత్సవానికి ప్రతిపాదించిన మీ వైస్ ఛాన్సలరు, మీ ప్రిన్సిపాలు, మీ యొక్క ఛాన్సలర్ అందరినీ హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందిస్తున్నాను. భారతీయతను మనం కాపాడుకోవాలి, భారతీయుడైనందుకు గర్వించాలి, భారతీయ పద్ధతులు మనం అందరూ పాటించాలి. చాలా రామాయణం మనకేమనంటే ఈ కుటుంబ వ్యవస్థ గొప్పతనం ఏంది అనేది రామాయణం మనకి బోధిస్తుంది. భార్యాభర్తల మధ్య ఎలాంటి అనురాగం ఉండాలో, తల్లిదండ్రుల పట్ల ఎలాంటి ప్రేమ ఉండాలో, గౌరవం ఉండాలో, అన్నదమ్ముల మధ్య ఎలాంటి మంచి సంబంధం ఉండాలో రామాయణం మనకి నేర్పించింది. ఉదాహరణని నేను చెప్పను, మీ అందరికీ తెలుసు రామాయణం. దురదృష్టవశాత్తు ఇటీవల కాలంలో కొన్ని పెడదొరలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. వివాహం లేకుండానే, పెద్దలకు తెలియకుండానే సహజీవనం చేస్తూ ఉంటున్నారు. కొంతమంది సహజీవనం కరెక్ట్ అని కూడా అంటున్నారు. ఎందుకు అంటున్నారో నాకు అర్థం కాల. వివాహం లేకుండా సహజీవనం ఏమిటి? అదేమైనా సజీవ దహనమా? కాదు కదా. సహజీవనం కలిసి ఉండమని. సహజీవనం అనేది కుటుంబ వ్యవస్థలో పెళ్లితో పాటు సహజీవనం రావాలి. కొంతమంది పెద్దలకు తెలవకుండానే కలిసి ఉండి కొద్ది రోజుల తర్వాత కలహాలతో
ప్రేమ పోరుతో ఆ ప్రేమ ఫెయిల్ అయిపోయిందని ప్రియురాలు భర్తను చంపించడం, భర్త పెళ్లి చేసుకోమంటే ఈ భార్య కాబోయే అమ్మాయిని చంపించడం పత్రికల్లో వార్తలు వస్తున్నాయి. మనం ఈ పత్రికల్లో వార్తలు చూస్తూ ఉంటే చాలా మనసు బాధ వేస్తుంది, ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఎందుకంటే మన దేశంలో ఇలాంటి పద్ధతులు, ఇలాంటి అలవాట్లు ఏమిటని. కొంతమంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులను పెంచడం కష్టంగా ఉంది, వాళ్ళకి అంతా పెద్ద ఎందుకు, ముసలివాళ్ళు టైం అయిపోయిందని తల్లిదండ్రులు చంపేస్తున్నారు. కొంతమంది స్త్రీలు ప్రియుడికి అడ్డం వచ్చారని భర్తను చంపిన సందర్భాలు కొన్ని మనకి పత్రికల్లో కనబడుతూ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ అతీతంగా మన భారతీయ బాంధవ్యాలను, ప్రేమ అనురాగాలను, వివాహ వ్యవస్థను కాపాడవలసిందిగా మన యువతనందరినీ నేను కోరుతూ ఉన్నాను. దీంతోపాటు కొంతమంది మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడుతున్నారు, గంజాయి వాడకం కొంతమంది అలవాటు చేసుకుంటున్నారు. దయచేసి ఇలాంటి మాదక ద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండండి. మన ఆరోగ్యం మన చేతిలో ఉంది. మీరు చాలామందికి తెలవకపోవచ్చు, ఎందుకంటే మీరు మంచి బాధులు, మంచి బాలికలు కాబట్టి మీకు గంజాయి ఏంటో తెలవకపోవచ్చు, మత్తు పదార్థాలు తెలవకపోవచ్చు. వాటిని దూరంగా ఉండండి. జీవితాన్ని మంచి ఉత్సాహంతో, శక్తితో గడిపే విధంగా అలవాటు చేసుకోండి. క్షణికావేశంలో, భ్రమలో తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు కొంతమంది ఆవేశంగా ముందుకెళ్ళి ఆ తర్వాత ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా యువత చూసుకోవాలా. ఈ యూనివర్సిటీలో మీ యొక్క పరిశ్రమలకు అనుగుణంగా ఎన్విడియా, డీప్ లెర్నింగ్ ల్యాబ్, గూగుల్ కోడ్ ల్యాబ్, సిమెన్స్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ వంటి అంతర్జాతీయ స్థాయి పరిశోధనా వేడుకలను విద్యార్థులకు అందుబాటులో తీసుకురావడం చాలా సంతోషం. వాటిపై దృష్టి పెట్టండి, కొత్త విషయాలు కనుక్కోండి. జర్మనీ, అమెరికా చెందిన విశ్వవిద్యాలయాలతో అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు కూర్చుకొని విద్యార్థులకు ప్రపంచ స్థాయి విద్యా పరిశోధన వాతావరణం కల్పించడం అభినందనలు. పరిశోధన, శోధన, కొత్త విషయాలు కనుక్కోవాలి. మంచి రీసెర్చ్ దేనికోసం? మానవాళి మంచి కోసం, కొత్త విషయాలు కనుక్కోవడం కోసం. మనం నీటిని ఎలా పొదుపుగా వాడుకోవాలా తెలుసుకోవాలి, కరెంటుని ఎలా పొదుపుగా తెలుసుకోవాలి, ప్రకృతిని ఎలా కాపాడుకోవాలో తెలుసుకోవాలి. వీటన్నిటినీ మనం అలవాటు చేసుకుంటే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. మంచి వార్షిక ప్యాకేజీతో కూడిన ప్లేస్మెంట్ సాధించడమే కాకుండా విద్యార్థులు ఉద్యోగ సృష్టికర్తలుగా మార్చేందుకు ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్, ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ల ద్వారా స్టార్టప్ ఎకో సిస్టమ్స్ ఏర్పాటు చేయడం మంచి విషయం. స్టార్టప్ మా చదువుకునేటప్పుడు మేము ఈ పేరు ఇలా స్టాండప్ ఆన్ ద బెంచ్ అన్నాం, కానీ స్టార్టప్ అని ఇలా. కానీ ఇవాళ మీకు ఈ స్టార్టప్లు మన యొక్క మాస్టర్లు బోధిస్తున్నారు. అందువల్ల దయచేసి ఈ విద్యా సంస్థ పేరు వినగానే నాకు అమరావతి చారిత్రాత్మక వైభవం గుర్తొస్తుంది. వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రి నాయుడు గుర్తొస్తాడు. ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృతిక వైభవానికి కేంద్రంగా అందించిన అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో 55 ఎకరాల పచ్చని ప్రాంగణంలో ఒక అద్భుతమైన విజ్ఞాన ఆలయం వెలిసి విశ్వవిద్యాలయంగా రూపాంతరం చెందడం చాలా చాలా సంతోషం. ప్రకృతి పచ్చగా ఉంది చుట్టూరు. మేము మనసుకు మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి ప్రకృతిని, పచ్చదనాన్ని చూస్తే. ఆలోచనతో మంచిగా చదువుపై శ్రద్ధ పెట్టండి. 2007లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీగా ప్రయాణం ప్రారంభించి విద్యా నాణ్యత పరిశోధనల ఆధారంగా 2025లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ గుర్తింపుతో మరి ఇవాళ ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయంగా ఎదగడం ఈ సంస్థ నిరంతర కృషికి నిదర్శనం. ఈ విద్య వ్యాపారానికి కాదు, మనం చెప్పాను కదా, ఇట్స్ ఎ ప్యాషన్. విద్య ఒక ప్యాషన్, వైద్యం ఒక ప్యాషన్. ఈ ప్యాషన్గా ఉండాలి. ప్యాషన్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద నేషన్, without expecting commission or giving any remission or doing any omission. You must have passion for the nation. Nation means people. ఇది దయచేసి అందరూ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో మీరు చేరిన ఈ అవకాశాన్ని మంచిగా ఉపయోగించుకొని మంచి భవిష్యత్తును మీరందరూ సంపాదించుకోవాలని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతూ ఉన్నాను. మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని, మంచి మీ రుచించిన మీ అభిరుచి కలిగిన రంగంలో మీరు ఉన్నత స్థానాలు చేరుకోవాలని, దాంతోపాటు ఇతరులకు కూడా మార్గదర్శనం చేయాలని. షేర్ అండ్ కేర్ ఇస్ ద కోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ నేను చెప్పాను కదా, దాన్ని అందరూ పాటించి మంచి భవిష్యత్తులో ఎదగాలని మిమ్మల్ని అందరూ కోరుతూ, మిమ్మల్ని అందరినీ దీవిస్తూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాను. శుభాకాంక్షలు. జై హింద్. ఐ కెన్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఐ కెన్ స్పీక్ ఇన్ హిందీ, I can speak in some other Indian language also. But I have chosen to speak in Telugu because you are Telugu people, I am a Telugu person, it is my mother tongue, it is your also mother tongue. అందువల్ల మనము
మన ఇంటిలో, వీధిలో, గుడిలో, బడిలో, అమ్మ ఒడిలో నుంచి వచ్చిన భాష అవుతుందో అమ్మ భాషను మర్చిపోకూడదు. అలవాటైపోతుంది మమ్మీ, డాడీ. ఈ మమ్మీ అంటే మూతిలో నుంచి వస్తుంది, అమ్మా అంటే అంతరాల నుంచి వస్తుంది. రాత్రి ఒకసారి హాస్టల్ రూమ్కి వెళ్ళి ట్రైన్ వేసుకొని చూడడం కావాలంటే మమ్మీ అంటే ఎలా వినబడుతుంది, అమ్మ అంటే ఎలా వినబడుతుందని. అందుకని మన భాషలో మనం వాడాలి. అమ్మ, అమ్మమ్మ, తాతయ్య, అక్కయ్య, బావ, వదిన, మరదల అంటే ఎంత సరదాగా ఉంటుంది. బ్రదర్ ఇన్ లా, సిస్టర్ ఇన్ లా, మదర్ ఇన్ లా అంటే చట్ట ప్రకారమే బంధుత్వమా? మామూలుగా మనకి ఆ సంబంధం లేదా? మన భారతీయ భాషలో ఉండే గొప్పతనం అది. మాట్లాడడం పిల్లలకు కూడా చదువు. నేను మా డ్రైవరు ఇంకొకటితో మాట్లాడుతున్నాడు. ఏం మాట్లాడుతున్నాను ఒక మాట అన్నాను, హౌ ఆర్ యు బ్రో అన్నాడు. నేను వాడిని పిలిచారో అడిగే, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావురా అని. బ్రో అంటే బ్రోకరా అన్నా. బ్రోకర్ కాదు సార్ అన్నాడు. సోదరా అనలేమంటారా? జబ్బా నీకేమన్నాను? సోదరా అను, అన్నయ్య అను, చెల్లెలా అను, అక్క అను, వదిన అను. ఆ పదాలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయి. అమ్మమ్మ, అమ్మకు అమ్మ, అమ్మమ్మ, తాతయ్య, నానమ్మ అన్నామా. ఈ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పోతా పోతా పెట్టిపోయారు కదా. నేను చెప్పానే, హైదరాబాద్లో ఒక రోడ్డు ఉంది. ఆ రోడ్డు మీద పోతుంటే ఎంజీ రోడ్డు అని ఉంది. విజయవాడలో కూడా ఉంది. ఏందయ్యారు అడిగే, ఎంజీ రామచంద్రన్ అంత పాపులరా మన దగ్గర అంటే, కాదు సార్ మహాత్మా గాంధీ రోడ్డు అన్నారు. మహాత్మా గాంధీని ఎంజీ చేశారు. ఆ రోడ్డు ఇంకో రోడ్డు ఉంది. ఆ రోడ్డు పోతే ఎస్పీ రోడ్డు అని ఉంది. ఇదేదో ఇంత గొప్ప సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీసు మంచి అధికారి కావాలా అని అడిగా. కాదు సార్ సర్దార్ పటేల్ రోడ్డు అన్నారు. సర్దార్ పటేల్ ఎస్పీయా? మహాత్మా గాంధీ ఎంజీయా? మన గుర్తింపు ఏంది? మన పద్ధతులు ఏంది? మన సాంప్రదాయాలు ఏంది? అందుకే నేను చెప్పాను పూర్తిగా వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రి టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ అని పలకండి. ఈ పేరేందంటే బొప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు అని చెప్పుకునే ధైర్యం ఉండాలి. ఎంవి నాయుడు అంటే ఎవరికి తెలుసు ఎంతమంది నాయుడులో? కాబట్టి దయచేసి పూర్తి పేర్లు వాడండి. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు మన భాషలో మాట్లాడండి. ఇంట్లో కుటుంబ వ్యవస్థను పరిరక్షించండి. ఈ విడిపోయే సంస్కారం సంస్కృతి మంది కాదు, కలిసి ఉండే సంస్కారం మంది. అందువల్ల రేపు మీరు ఇంజనీర్లు అయినా ఇంకా పెద్దవాళ్ళైనా కుటుంబ వ్యవస్థను కాపాడుకోండి. ఒక్క మాట చెప్తాను, మీరేమనుకోవద్దు. నేను నిన్న ఈరోజు ఆంధ్రజ్యోతితో ఈనాడు చదువుతూ ఉంటే ఈ మధ్యకాలంలో కూలిన బ్రిడ్జీలు అని వరుసగా ఊర్ల పేరు వేస్తున్నాడు. కూలిన బ్రిడ్జీలు ఎవరు కారణం? దానికి నాణ్యత లేకుండా బ్రిడ్జి కడితే ఏమవుతుంది? ప్రమాదం జరిగితే ఎవరికి ఇబ్బంది వస్తుంది? మనం కట్టిన కేఎల్ రావు ఇంజనీర్, మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఇంజనీర్ తిరుపతి ఘాట్ రోడ్ ఏర్పాటు చేశాడు. అద్భుతంగా ఇప్పటికీ పనిచేస్తుంది. అలాంటి ప్రావీణ్యత కలిగిన కట్టడాలు కట్టే యువ ఇంజనీర్లుగా, సాంకేతిక నిపుణులుగా మీరు తయారు కావాలి. ఇలాంటి అవకాశాలకు అప్రతిష్టలకు దారి ఇవ్వకుండా మంచి నైపుణ్యతను జీవితంలో భాగం చేసుకోండి. నీతిగా బతకండి, రీతిగా బతకండి, విలువలు ఇవ్వండి, సాంప్రదాయాలు కాపాడండి. అద్భుతమైన భారతీయులుగా తయారు కాండి, అద్భుతమైన తెలుగువారిగా తయారు కాండి. మేము ఈ యొక్క వాసిరెడ్డి గారి యొక్క ఈ విజ్ఞాన కేంద్రంలో నుంచి వచ్చామని గర్వంగా చెప్పుకోవాలంటే మీ వృత్తి ప్రావీణ్యత ఉండాలి, మీరు చేసే పనిలో నాణ్యత ఉండాలి. ఏ ఉద్యోగంలోకి పోయినా దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని జీవితాంతం. వెంకయ్య నాయుడు గారు ఒకప్పుడు ఒక ఉపరాష్ట్రపతిగా ఉండేట, మా కాలేజీకి వచ్చాడు. ఆయన ఈ మాట చెప్పాడు, మాకు ప్రమాణాలు పాటించాలా, ప్రావీణ్యంతో కూడుకున్న విషయాలు తెలుసుకోవాలా, మంచి కట్టడాలు కట్టాలా, మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలా, జీవితాంతం ఫలాని వాళ్ళ హయాంలో వేసిన బ్రిడ్జ్ ఇది అని చెప్పుకోవాలని చెప్పిన ప్రకాశం బ్యారేజ్ చూడండి ఎప్పుడు కట్టినవి అని మీ అందరికి కూడా నేను మనవి చేస్తూ, మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మీకు బంగారు భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుతూ నన్ను ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుని నమస్కారం. జై హింద్. అందరూ ఒకసారి గట్టిగా జై హింద్. దిక్కులు పికెటెలాలా జై హింద్, జై హింద్. నా వయసు 77, మీ వయసు 27 కూడా లేదు. ఒక్కసారి అందరూ మీ అంతటి మీరు అందరూ జై హింద్ చెప్పండి ఇంకా గట్టిగా. జై హింద్.
May I now call upon our principal, Professor Y. Mallikarjun Reddy, to administer the oath to the graduating students. Now, dear students, now we are administering the oath. May I now call upon, will the candidates who have been qualified for the award of degrees by the university kindly stand up? I will pose 3 questions and you have to say the answer, I do promise. Okay, all of you, remember that. The first question, do you solemnly and sincerely promise and declare that I admitted to the degree for which you have been qualified, you will in your daily life and conversation conduct yourself and become worthy members of the university? Second question, do you solemnly and sincerely promise and declare that to the utmost of your opportunity and ability, you will use your powers for the promotion of true learning and in the service of your fellow men? Third question, do you solemnly and sincerely promise that you will faithfully and diligently fulfill the duties of the profession to which you will eventually belonging, and that you will on all occasions maintain its purity and reputation? By virtue of this authority vested in me as a principal of Vasireddy Venkatadri Institute of Technology, I admit you to the degrees for which you have been declared qualified by the JNTU Kakinada. Candidates, please take your seats. I now invite the Controller of Examinations, Professor P. Ammireddy, to commence the proceedings for the presentation of gold medals to our academic toppers. Good evening, everyone. It is my privilege to invite the academic toppers from each department onto the dais to be honored with gold medals by the auspicious hands of our chief guest. Now, I respectfully request to the Honorable Chief Guest, Muppavaru Venkaiah Naidu Garu, former Vice President of India, to kindly honor the academic toppers with gold medals, sir. The Vasireddy Venkatadri Gold Medal for the overall topper among all engineering branches goes to Mr. Gunturu Venkata Praveen of Computer Science and Engineering branch with CGPA 9.42. The V.V. Rao Gold Medal for Computer Science and Engineering branch topper goes to Mr. Gunturu Venkata Praveen with CGPA 9.42. The Polisetti Sri Hari Prasad Rao Gold Medal for Artificial Intelligence and Data Science branch topper goes to Ms. Posarla Durga Bhavani with CGPA 9.39. The Malakondaya Mamillapalli Gold Medal for CSE Artificial Intelligence and Machine Learning branch topper goes to Ms. Besavada Tejaswini with CGPA 9.25. Next, the Gaddi Buchhiya Gold Medal for Information Technology branch
toppers goes to Miss Kavuri Amrutavarshini and Miss Yamini Kavyasri with CGPA 9.14. Miss Yamini Kavyasri with CGPA 9.14. Next, the Andhra Venkateswar Rao Gold Medal for CSC, IoT and Cyber Security including Blockchain Technology branch topper goes to Mr. Mutti Hemant with CGPA 9.1. The SSN Rao Gold Medal for Artificial Intelligence and Machine Learning branch topper goes to Ms. Bolapalli Ratnahayama with CGPA 9.09. The Padma Bhushan Dr. K.I. Varaprasad Reddy Gold Medal for Electronics and Communication Engineering branch topper goes to Ms. Gopalam Divyasri with CGPA 9.06. The Professor Somapalli Ramakrishna Paramahamsa Gold Medal for Electrical and Electronic Engineering branch toppers goes to Ms. Katta Radhika with CGPA 9.03. The gold medal for CSE Internet of Things branch topper goes to Ms. Varchu Harika of CSO with CGPA 8.95. The Vasireddy Apparao Gold Medal for Mechanical Engineering branch toppers goes to Mr. Tamina Rajshekar with CGPA 8.93. Mr. Taminana Rajshekar with CGPA 8.93. The Dr. Suryadevara Subbarao Gold Medal for Civil Engineering branch topper goes to Mr. Parela Sivasankar with a CGPA 8.86. Thank you, sir. Thank you, one and all. Namaste. Dear students, as our esteemed former Vice President of India, Honorable Shri Muppavarupu Venkaiah Naidu garu is taking leave, I kindly request all of you to please rise and remain standing for a moment as a mark of our respect and gratitude.
we request you to kindly remain seated and be ready before the program recommences. We sincerely request all students to maintain the dignity, discipline, and decorum of the graduation day ceremony throughout the event. Okay, na? May I now call upon our principal to commence the presentation of graduation certificates to the students. Dear students, please silence, maintain silence. Now we are going to present the graduation certificates to all the branch wise. So please come one by one as per the branch and you have to collect your certificates, okay? I invite the heads of various departments in alphabetical order to present the candidates of their department for the award of graduation certificates. So the order of distribution of certificates to graduate students is as follows. The first, Artificial Intelligence and Data Science, AID. Second one is Artificial Intelligence, AIM, Artificial Machine Learning. And third is Cyber Security. And fourth one is Civil Engineering. And fifth one is Computer Science Engineering. And sixth one is Computer Science, AIDS, ANML. And seventh one is Computer Science, IoT. Next ECE. Next EEE. Next Information Technology. And last Mechanical Engineering. So now I call upon each head of departments to call the students for a distribution of graduation certificates. Thank you. Good evening, everyone. Will the candidates for the degree of BTech in Artificial Intelligence and Data Science kindly stand? Principal sir, I present you these candidates in person in Artificial Intelligence and Data Science who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of JNT University, Kakinada. Yeah. I call upon the students, Abhishek V, A. Niharika, A. Mohana Venkata Krishna, Anand Jannadula, B. Jahnavi, B. Divya, B. Nagarohita, Bandarpalli Harish, B. Monica, B. Varshita, B. Dhanuraj, Niharika, C.
C. Sunita, Sai Deepti, Sai Deepti, C. A. Srinivas, D. Nagavenkata Sai, D. Nikita, D. Meghana, D. Vasanta Kumari, D. U. T. Nikhilesh, E. Lavanya, G. Rahul, G. Manasa, G. Srija, G. Veena Madhuri, Purnima, Kumar, Komal Sai Kumar, Veena Madhuri, Purnima, Hema, Gayatri, Manas, G. Manasa, G. Bhargavi, G. Anurupa, G. Anurupa, I. Nikhila, Sai Chaitanya, Sai Chaitanya, Sai Chaitanya, K. S. Karthik, Roshan Kumar, Devi Priya, KSVNS Pavan Kumar,
KS Kirti Sagari, KS Vidya, K Manjusha, K Harshavardhan Reddy, K Prashant, M Gautam, M Ujjwala, M Surya Tejaswi, M Venkata Sai, M Sai Vardish, N Murali Mohan, N Rupasri, P Sai Kirtana, Manasa, R Lasyasri, P Himasai, Hifayat, P Hifayat Khan, P Ketana Lakshmi, P Venkata Ratna Pavan, P Vijay, P Anuneha, P Nagasri, P Durga Bhavani, P Saumya, P Dikshita, R Gayatri Reddy,
SBS VVNSR Prashant. It's not there. Prashant. Famous. Hemasri. Praveen Kumar. Sheikh Jahiruddin. Sheikh Reshma. Riyaz. Reshma. Sheikh Riyaz. Sheikh Ubaid Ahmad. P. Bhuvana Sairam. T. Yashwant. V. Ramya. Satyavani. V. Rakesh Firoz. V. Arshita Devi. Take this. Number just this one. Y. Abhinaya Reddy. Take this. Okay, take it. Please go. A. Pavani. K. Kasi Ganesh. SGV Naga Chaitanya. V. Pragna. B. Sai Deepak.
So now I call upon the head of department of AID to distribute the graduation certificate. So please stand off, AIM students, and take your graduation certificates. Will the candidates for the degree of BTech in Artificial Intelligence and Machine Learning department kindly stand? A.V. Srevanti. A. Srevanti. Kiran Meghana. Zero 06 Gracie Shanti. B. Ratnahema. B. Ratnahema. Chaitanya Dinakar P. Keshavak G. Jeevana Kasturi. C.H. Hamsaveni. C.H. Rohan. D. Jyoti Venkata Veera Bhaskar. One 14 Devarkonda Anand. K. Prasannata. K. Krishna Karthik. KVSD Venkata Akash. K. Sai Sarani. Harshin. V.A. Harshini. M. Mano Aishwarya. M. Vani. M. Joshua Prakash. M. Hemalata. M. Kavya. M. Manisha Reddy.
P. Yashwant, P. Moses Rajiv, P. Rajalakshmi, P. Ravi Shankar, P. Kalyani, R. Pavanasri, R. Indusri, S.V. Anila, Sheikh Muhammad Akif, Sheikh Seema Sadat, T.S. Asheshwini, T. Rohit Narayana, T. Ramyasri, V. Ashok, V. Ujjwala Shiva Geeta Sri, K. Grishmika, M. Sneha, S. Likita Reddy. Good evening. Will the candidates for the degree of BTech in CSC with specialization IoT, cyber security, including blockchain technology, kindly stand? Indupriya, Mahita, Dwaraka Amayi,
Kalyan Sai, Parimala, Nitish, Jahnavi, Chaitanya, Sriram, Chaitanya, Mohan Pavan Gopi, Venkata Karthik, Sriram, Bhargava, Venkateshwar Rao, Maulidhar, Harish, Venkata Sai Krishna, Lalita, Reshma, Hanuman, Prabhat, Vishnuvardhan, Mahesh, Jayashree, Kamal,
Ketan, Rakesh, Farhan, Bharat, Himavant, Amini, Sri Chaitanya, Sai Kirti, Pradeep, Renuka, Kartik, Tulasi, Satish, Srujana, Narendra, Hemachand, Sharon, Sai Teja, Arfat, Sadika, Sahid Afridi, Pujita, Sujit, Narendra, Dikshita, Subhashini,
Sivamanikanta, Naga Kartikeya, Lasya, Ayan, Ramakrishna,